हेलो सांग मैंने आज आम 25 इंपोर्टाट क्वेश्चन ओडिया ग्रामर रे विपरीत आउ प्रतिशब्द उपर डिस्कसन करवा। चलतु आपड़ जब एग्जाम प्रिपेरेसन होती तो देखा चल ये 25 क्वेश्चन आप आंसर दे पारछंती ना दे पारती। तो 1 नंबर क्वेश्चन है जितेंद्रिय शब्दर विपरीत अर्थबोधक शब्द बाछ। यार उत्तर हूँ ऑप्शन सी इंद्रिया सत्ता। तो जितेंद्रिय शब्दर अर्थ होची जी निजर समस्त इंद्रिय को जय करिछि बा जड़े महान संयमी पुरुष। जो इंद्रिय शक्त तो जार अर्थ होची सांसारिक भोग विलास एवं इंद्रिय मानक मोहरे बुड़ी रहिथिबा व्यक्ति। 2 नंबर क्वेश्चन कुलांगार शब्दर विपरीत अर्थबोधक शब्द बाछ। यार उत्तर हूँ ऑप्शन डी कुल तिलक। तो कुलांगार वंश पाई जी कलंक आनीथिबा व्यक्ति। कुल तिलक होची वंशर गौरव बढ़ाउथुबा एक योग्य एवं महान व्यक्ति। 3 नंबर क्वेश्चन देना र विपरीत शब्दटी कौन हेबो। यार उत्तर हूँ ऑप्शन डी पाउना। तो देणार विपरीत शब्द होची पाउना। देना जे अन्य को देबाकु थिबा धन किंबा बाकी पड़ी थिबा अर्थ को बुझाए। पाउना अन्यंक ठारू आमको मिलुथिबा प्राप्य किंबा पाइथिबा अर्थ को पाउना कहा जाए। 4 नंबर क्वेश्चन शिक्षित शब्दर विपरीत अर्थबोधक शब्द कौन। यार उत्तर होची ऑप्शन ए अशिक्षित। तो शिक्षित होची विद्या लाभ करिथिबा व्यक्ति ज्ञानी स्वाक्षर। अशिक्षित अर्थ होची विद्या अध्ययन करि नथिबा व्यक्ति किंबा निरीक्षर लोक। 5 नंबर क्वेश्चन केउ शब्दटी इह शब्दर विपरीत अर्थ प्रदान करे। यार उत्तर होची ऑप्शन ए पर। तो एठी इह एही पृथ्वी एवं एही जन्म किंबा वर्तमान समय अर्थरे बुझाए। पर मृत्यु बा परर दुनिया और भविष्यत अर्थरे बुझाए। 6 नंबर क्वेश्चन क्षीण शब्दर विपरीत अर्थबोधक शब्द चिन्हाओ। पुथुल। तो क्षीण जी अत्यंत पतला बा दुर्बल किंबा रोगिणा। पृथल ना हृष्टपुष्ट मोटा किंबा आकार रे बड़ होइतिबो। 7 नंबर क्वेश्चन स्वाक्षर शब्दर विपरीत शब्द कौन। यार उत्तर होची ऑप्शन बी निरीक्षर। तो स्वाक्षर होची अक्षर ज्ञान थिबा व्यक्ति किंबा पाठुआ लोक। निरीक्षर चिन्ही नथिबा बा मूर्ख व्यक्ति। 8 नंबर क्वेश्चन प्रसन्नर विपरीत शब्द कौन। यार उत्तर होची ऑप्शन बी विषण्ण। तो प्रसन्न होची अत्यंत खुशी हवा किंबा आनंदित हवा। विषण्ण अर्थ होची दुखित किंबा उदास मनोभाव रखिबा। 9 नंबर क्वेश्चन धार्मिकर विपरीत बोधक शब्दटी कौन। यार उत्तर होची ऑप्शन ए पापिष्ट। तो धार्मिक होची धर्मचारण करुथुबा बा नृत्य कार्य करुथुबा एक पवित्र व्यक्ति। पापिष्ट हला पाप कार्य रे लिप्ति थिबो मंद आचरण करुथुबा व्यक्ति। 10 नंबर क्वेश्चन आपण एतले पर्यंत जेतटी क्वेश्चन ठीक कलेनी कमेंट सेक्शन रे कहबा को भूलिबेनी। बंध्या शब्दर विपरीत अर्थबोधक शब्द बाछ। यार उत्तर होची ऑप्शन सी संतानवती। तो बंध्या जेउ नारीर संतान हुए ना किंबा संतानहीन महिला तांको ही बंध्या कहा जाए। संतानवती
ପୁତ୍ରବତୀ ବା ସନ୍ତାନ ଲାଭ କରିଥିବା ଜଣେ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ମାତା। 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଯୋଡ଼ା ଶବ୍ଦ ପରସ୍ପର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ? ଏହାର ଉତ୍ତରଟା ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ତସ ଓ ରସ। ଏ ଦୁଇ ଜଣ ହେବ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ। ତ ତସ ହେଉଛି ସନ୍ତୋଷ ବା ଖୁସି କିମ୍ବା ଆନନ୍ଦିତ ହେବା, ରସ ରାଗ, କ୍ରୋଧ କିମ୍ବା ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିବା। 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି କୁତ୍ସିତ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ? ତ ଏହାର ଉତ୍ତରଟା ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ, ସୁନ୍ଦର। କୁତ୍ସିତ ଦେଖିବାକୁ ଖରାପ ଲାଗୁଥିବା ବା ରୂପହୀନ କିମ୍ବା କୁତ୍ସିତ ଦେଖିବାକୁ ଖରାପ ଲାଗୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବା ରୂପହୀନ ବ୍ୟକ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବାକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ, ରୂପବାନ ଓ ମନୋରମ ହୋଇଥିବ। 13 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ନିଦା ଶବ୍ଦର ବିପରୀତାର୍ଥକ ଶବ୍ଦଟି ଚିହ୍ନାଅ। ଏହାର ଉତ୍ତରଟା ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, ପୋଲା। ତ ନିଦାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭିତରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭର୍ତ୍ତି ଥିବା ବା କଠିନ ଫମ୍ପା ନଥିବା ବସ୍ତୁ। ପୋଲାର ହେଉଛି ଭିତରୁ ଫମ୍ପା କିମ୍ବା ଶୂନ୍ୟ ଥିବା ବସ୍ତୁ। 14 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଉନ୍ମୀଳିତ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ ହେବ ଲେଖ। ଆର ତ ଲେଖିବନି, ତ କୁହ। ଏହାର ଉତ୍ତରଟା ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ, ମୁଦ୍ରିତ। ତ ଉନ୍ମୀଳିତ ଖୋଲା ଯାଇଥିବା ଆଖି ଖୋଲିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ, ଉନ୍ମୀଳିତ ହେଉଛି ଆଖି ଖୋଲା ଥିବା ଅବସ୍ଥା, ମୁଦ୍ରିତ ବନ୍ଦ ଥିବା କିମ୍ବା ଆଖି ବୁଜିଥିବା ଅବସ୍ଥା। 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ପ୍ରଭୂତ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ଏହାର ଉତ୍ତରଟା ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ, ଈଷତ। ତ ପ୍ରଭୂତ ହେଉଛି ଅତ୍ୟଧିକ ବା ପ୍ରଚୁର କିମ୍ବା ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଥିବା ବସ୍ତୁ, ଈଷତ ସାମାନ୍ୟ ଅଳ୍ପ କିମ୍ବା ଟିକିଏ ଥିବା ବସ୍ତୁ। 16 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ବିଜୁଳିର ପର୍ଯ୍ୟାୟବାଚୀ ଶବ୍ଦ ଯୁଗ୍ମକ ବାଛ। ଏହାର ଉତ୍ତରଟା ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, ସମ୍ପା ଓ ଚପଳା। ସମ୍ପା ଓ ଚପଳା ଦୁଇଟି ଯାକ ବିଜୁଳିର ଅତି ଚଞ୍ଚଳ ତଥା କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ବା ପ୍ରାକୃତିକ ବୁଝାଏ। ଅନ୍ୟ ନାମ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବିଦ୍ୟୁତ, ତଡ଼ିତ, ସୌଦାମିନୀ, ଚଞ୍ଚଳା। 17 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଲତା ଶବ୍ଦର କେଉଁଟି ଏକ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ନୁହେଁ। ଏହା ଭିତରୁ କୋଉଟା ଏକ ଲତା ଶବ୍ଦର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ନୁହେଁ? ଏହାର ଉତ୍ତରଟା ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି, ବଳାହକ। ତ ବଳାହକ ହେଉଛି ଆକାଶର ମେଘ ବା ବାଦଲକୁ ବୁଝାଏ। ଲତାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବଲ୍ଲରୀ, ବ୍ରତତୀ ଏବଂ ବଲ୍ଲୀ ହେଉଛନ୍ତି ଗଛ ମାଡୁଥିବା ଲତା ବା ଗୁଳ୍ମର ସଠିକ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। 18 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ବୈଶ୍ୱାନର ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ଶବ୍ଦର ସମପର୍ଯ୍ୟାୟବାଚୀ ଶବ୍ଦ? ଏହାର ଉତ୍ତରଟା ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ଅଗ୍ନି। ବୈଶ୍ୱାନର ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ଅଗ୍ନି ଆଉ ଏହାର ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପାବକ, ହୁତାସନ, ଅନଳ, ଚିତ୍ରଭାନୁ। 19 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଇଚ୍ଛା ଶବ୍ଦର ପର୍ଯ୍ୟାୟବାଚୀ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ? ଏହା ଭିତରୁ କୋଉଟା ଇଚ୍ଛା ଶବ୍ଦର ପର୍ଯ୍ୟାୟବାଚୀ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ? ଏହାର ଉତ୍ତରଟା ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ, ଅସୂୟା। ଅସୂୟାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅନ୍ୟର ଉନ୍ନତି ଦେଖି ସହିପାରୁନଥିବା ଗୁଣ ବା ଈର୍ଷା। ଆଉ ଇଚ୍ଛାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବାଞ୍ଛା, ଅଭିଳାଷ, ସ୍ପୃହା, ବାସନା। 20 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ନଦୀର ସମାନାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ? ଏହାର ଉତ୍ତରଟା ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ତ ତଟିନୀ। ତ ତଟିନୀର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତଟ ବା କୂଳକୁ ବୁଝାଏ।
ନଦୀ, ସ୍ରୋତାସିନୀ, ତରଙ୍ଗିନୀ, ସରିତା, ନିମ୍ନାଗ୍ର ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ତାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ। 21 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ନିପ ଶବ୍ଦର ସମାନାର୍ଥକ ବୋଧକ ଶବ୍ଦଟି ବାଛ। ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି କଦମ୍ବ। ନିପ ଆଉ କଦମ୍ବ ଏହା ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରକାର ବୃକ୍ଷ ଏବଂ ତାର ଗୋଲାକାର ଫୁଲକୁ ବୁଝାଏ। 22 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି କଇଁ ଶବ୍ଦର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ନୁହେଁ? ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି କଇଁର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ନୁହେଁ? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି କାଳପୃଷ୍ଠ। ତ ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କାଳପୃଷ୍ଠ। କଇଁର ଅଧିକ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଉତ୍ପଳ, କହ୍ଲାର, ଇନ୍ଦିବର। 23 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କେଉଁଟି ବର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଚିହ୍ନାଅ? ୟା ଭିତରୁ କେଉଁଟି ବର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି କାଚ୍ୟପି। ତ ବର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଉଛି କାଚ୍ୟପି, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅରଣ୍ୟ, କାନନ, ବିପିନ, ଗହନ, କାନ୍ତାର। ତ 24 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କେଉଁଟି ସପ୍ତଜ୍ୟୁହର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଅଗ୍ନି। ତ ପୌରାଣିକ ମାନ୍ୟତା ଅନୁଯାୟୀ ଅଗ୍ନିଙ୍କର 7ଟି ଜିହ୍ୱା ବା ଶିଖା ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ସପ୍ତଜ୍ୟୁ କୁହାଗଲା। ଅଗ୍ନିର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ନିଆଁ, ପାବକ, ବହ୍ନି, ଅନଳ, ହୁତାସନ। ଏବେ 25 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କେଉଁଟି ପଦ୍ମର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ନୁହେଁ? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ସରସୀ। ତ ସରସୀ ପୋଖରୀର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ, ଯାହାକି ଆଉ ରାଜୀବ, ସରୋଜ, ସାରସ ଏଗୁଡ଼ିକ ପଦ୍ମର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦ୍ୱାରା ଏତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା। ଆପଣମାନେ କେତୋଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଠିକ୍ କଲେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କହିବାକୁ ଭୁଲିବେନି।